салом бинандагони азиз, субҳ бахайр. имрӯз душанбе 3 июн аст ва ман Абдулло Ашуруф ҳастам дар хидмататон. умедворам субҳи ин рӯзро бо таъби хушу болида оғоз кардед ва қабл аз пешниҳоди хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳон дар бораи вазъи боду ҳаво бароятон мегӯям. ҳаво дар шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чехия ва қароргоҳи марказии радиои Озодӣ имрӯз офтобӣ аст ва ҳарорат давоми рӯз то 29 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шаҳрҳои Москву Санкт-Петербург ки шумори бузурги муҳоҷирони кори тоҷик дар он ҷо кору зиндагӣ мекунанд, ҳарорати ҳаво 21 ва 18 дараҷа гармӣ дорад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда, боридани борон ва ҳатто раъду барқ низ пешбинӣ мешавад ва ҳарорати ҳаво дар давоми рӯз 25-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. ҳарорати ҳаво дар вилоятҳои Суғду Хатлон 26-28 дараҷа гарм мешавад ва ҳамчунон боридани борони пуршиддату раъду барқ дар назар аст. дар шаҳри Хорух, маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, то 26 дараҷа ҳаво гарм хоҳад шуд. дар маҷмӯъ дар кишвар ҳавои пурабру боронӣ имрӯз идома мекунад ва дар идомаи барнома дар мавриди ин бароятон хоҳем гуфт. ҳоло барномаро бо хабарҳо аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. дар натиҷаи борони зиёд ва обхезӣ дар рӯзи 2 июн даҳҳо хона дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон осеб диданд. як сокини ноҳияи Хуросон бар асари сел ҷон бохтааст. як мақом дар ҳукумати ноҳияи Хуросон ба радиои Озодӣ тасдиқ кард ки Меҳроҷиддин Набиеви 18 сола сокини деҳаи бандари ҷамоати Қизилқалъаро селоб бурдааст ва ҷасади ӯро сокинон пас аз чанд соат дарёфт карданд. дар видеоҳое ки аз ҷамоати Қизилқалъа аз ноҳияи Хуросон ба радиои Озодӣ корбарон фиристоданд, дида мешавад ки чӣ гуна оби ғализи гилолуд аз роҳҳои байни хонаҳо мегузарад ва як хонаро ҳам комилан хароб кардааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд селхезии рӯзи 2 июн ба ҳавлии ҳадди ақал 18 сокини ноҳияи Хуросон зарар расонида, ҳамчунон ба кӯпруки роҳи Душанбе бохтар ҳам осеб расонидааст. ба иттилои ин кумита, сел ҳамчунон дар деҳаи оби шифои ноҳияи Рӯдакӣ ҳавлии тақрибан 70 сокинро хароб кардааст. ҳавлии ин 70 сокинро лойзер кардааст ва таҳхонаи 8 манзили дигар пур аз об шудааст. айни замон масъулони ин ноҳия ҳамроҳ бо масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода машғули бартарафсозии оқибатҳои сел ҳастанд. маркази боду ҳавошиносии Тоҷикистон ҳам ба мардум ҳушдор додааст ки имрӯз 3 июн борони зиёд ва раъду барқ идома меёбад ва мумкин аст сатҳи об дар рудхонаҳои кишвар боло равад. вазъи номусоиди ҳаво то рӯзи 6 июн дар кишвар боқӣ мемонад. Тоҷикистон яке аз кишварҳои кӯҳистонӣ ва осебпазир дар баробари ҳолатҳои фавқулода аст. дар фалокатҳо бештар аз ҳама мардуми камбизоат ва кишоварзон осеб ва хисорот мебинанд. танҳо имсол дар натиҷаи селу обхезӣ ва дигар фалокатҳои табиӣ дар кишвар 15 нафар ба ҳалокат расиданд. иди фитр дар Тоҷикистон рӯзи 5 июн таҷлил мешавад. дар ин бора шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон рӯзи 1 июн қарор қабул кард, вале Русия ва баъзе аз кишварҳои дигар рӯзи иди Рамазонро 4 июн ҷашн мегиранд. Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламо, гуфт ки намози ид дар масҷидҳои Тоҷикистон соати 6 субҳ баргузор мешавад. дар ҷаласаи рӯзи шанбеи шӯрои уламо масъалаи ҳаққи узвияти масҷидҳо ва танзими идгардак низ матраҳ шудааст. дар гузашта дар ин рӯз кӯдакон ба хонаи ҳамсояҳо ва наздикон рафта тӯҳфа мегирифтанд, вале 2 сол инҷониб мақомот ин идгардакро бо иддаои ин ки кӯдакон метавонанд зери чархи мошин мемонанд ё ба фалокати дигаре дучор оянд, идгардакҳоро маҳдуд карданд. ҳамчунон оростани дастархони калон ва пур аз нуқлу наво низ манъ шудааст. бинобар қонунҳои Тоҷикистон иди фитр рӯзи истироҳат аст, вале дар гузашта роҳбарияти бархе идораҳои давлатӣ ва донишгоҳу мактабҳои миёна кӯшиш карда буданд мардум ба кор оянд ва донишомӯзонро ба дарс даъват карданд.
شورای علمای تاجیکستان میگوید با خواندن آیات‌های مخصوص قرآنی جین از بدن انسانی بیمار با اذن خداوند میتواند خارج شد، ولی در مرکز اسلامی کسی به این کار مشغول نیست. شورای علمای تاجیکستان میگوید در واقع حالت جای گرفتن جین در بدن انسان میخورد و آن را با خواندن آیات‌های ویژه میشود بیرون کرد. در این باره یک کاربر وبسایت مرکز اسلامی تاجیکستان از مسئولان آن سوال کرده است. مرکز اسلامی در پاسخ به این کاربر گفته است در مرکز کسی به این کار مشغول نیست، اما گفته است میشنویم که در کشور چنین اشخاص وجود دارند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما فرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور میشوم که این تلفن برای گرفتن پیام است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش آماده گفتگو بدون پیش شرط با ایران است، ولی فشار به آن را ادامه میدهد. او در این باره روز 2 ایون بعد ملاقات با همتای شویتساریایش ایگناسیو کاسیس در شهر بلینزانا سخن گفت. شویتساریا به حیث میانرو از آمریکا در ایران نمایندگی میکند. از این پیشتر در روز 1 ایون رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته است که اگر آمریکا با احترام رفتار کند ممکن است ایران با آن کشور مذاکرات انجام دهد. تنش‌ها بین آمریکا و ایران بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج و تحریمات اقتصادی را بر ضد آن از نو برقرار کرد. او ماه می امسال از کشورهای جهان خواست واردات نفت ایران را بس کنند، در عکس حال با تحریمات آمریکا دچار میشوند. چند پیشتر آمریکا نیروهای جنگیش در خاور میانه را تقویت داد و گفت نیروها را برای محافظت منافع از تهدیدهای احتمالی ایران فرستاده است. هر دو آمریکا و ایران گفتند که خواهان جنگ نیستند. ضمناً سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نیز پایان هفته گذشته به ایران سفر کرد. در جریان این سفر وزیر با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف و مقام‌های دیگر ملاقات کرده است. مناسبت‌های تاجیکستان ایران بعد از 10 سالها رابطی گرم و نزدیک 4 سال پیش به مرحله پرتنش و سرد وارد شد. هر دو کشور یکدیگر را در سردی مناسبت‌ها عیبدار کردند و دلیل‌ها پیش آوردند. جانب تاجیکستان تا به حال تنها خبر کوتاه ملاقات وزیر کارهای خارجی را با وزیر نیروی ایران رضا اردکانیان نشر کرد که روز 31 می برگزار شده است، ولی رسانه‌های ایران روز 1 ایون نوشتند تاجیکستان خواستار استفاده از بندر چابهار شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در صحبت با سراج الدین مهرالدین گفته است بندر چابهار در انتقال مال و کالا خیلی مهم است و گفته است ایران میتواند امن‌ترین و بهترین مسیر ترانزیتی برای کالاهای تاجیکستان باشد. بندر چابهار در تقریبا 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان جایگیر است و به قول کارشناسان میتواند مسیر ارزان انتقال بار تاجیکستان شود. اما مشکلی که در این زمینه در میان باقی مانده است عبور ماشین‌های بارکش تاجیکستان از حدود ترکمنستان است که تا خود را به ایران برساند. اشقابات چند ماه پیش با ماشین‌های تاجیکستان اجازه گذشتن نداد و حالا بعضی آنها توسط قزاقستان و بحر حزر تا آذربایجان میروند و بعضی دیگر توسط افغانستان تا به ایران خود را میرسانند. راننده ها میگویند راه توسط قزاقستان در مقایسه با ترکمنستان خیلی طولانی و سرخرج است و راههای افغانستان پرخطر. بیننده ارجمند رو میاریم به خبرهای دیگر از خارج تاجیکستان. در قرقیزستان کارهای اکتشافی در میدانهای دارای اجازتنامه با هدف پیدا کردن اورانیوم منع شده است. این فرمان را سروزیر قرقیزستان محمد قولی ابیلغازیف امضا کرد. بر اساس فرمان تا تنظیم شدن این مسئله در سطح قانونگذاری کارهای اکتشافی و کندن اوران منع می شود. ماه اپریل سال جاری در قرقیزستان در پس منظر نقشه های کارکرد کان اورانی ولایت اسیقگول
اعتراضی مردمی سر زد. فعالان در شهرهای بیشکک، بلیغچی، قرقول و در نزدیکی کان اعتراض برگزار کردند. در رابطه با ناراضگی مردم، حکومت قرقیزستان 22 اپریل فعالیت شرکت یورآسیا در قرقیزستان را در کان موقتا منع کرد. 25 اپریل فعالیت شرکت در کان کاملا ممنوع شد. شرکت گفت که تصمیم دارد تکنولوژی بی‌ضرر را برای کندن اوران کار فرماید. پارلمان قرقیزستان 2 می قرار قبول کرد که کارکرد کانهای اوران در قرقیزستان منع می شود. این روزها پشت در مغازه‌های دولتی پایتخت ترکمنستان نوبت‌پایی طولانی خریداران شکر، برنج و روغن رستنی مشاهده می شود. شماره نوبت‌پایان تا 100 نفر می رسد. میان آنها زنان با کودکان شیرخوار، کهنسالان، کودکان و نورسان هم هستند. آنها از صبح صادق نزد مغازه می آیند، گفت یک ساکن اشقاباد. به گفته این ساکن برای هر کس نه بیشتر از 3 کیلو برنج و 1 کیلو شکر فروخته می شود. رسانه ها خبر می دهند در حال پشت در مغازه های دولتی نوبت‌پایی مشاهده می شود که در بازارهای آن شهر قیمت محصولات بالا می رود. در ترکمنستان 2 سال اخیر کمچینی محصولات نیاز اولیه دیده می شود. نوبت‌پایی برای شکر، روغن، تخم مرغ و اردنان به عنعنه تبدیل شده است. در آستانه عید رمضان حمله و بمبگذاری در افغانستان ادامه یافت و طالبان دعوت برای آتشبس در روز عید را رد کردند. به گفته مقامات رسمی روز 2 ایون تنها در شهر کابل 3 ترکش به وقوع پیوست. در نتیجه ترکشی بمبی نصب شده در بدن یک اتوبوس دانشجویان در کابل 1 نفر کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. کسی مسئولیت این حمله را تا به حال برداشت نگرفته است. چند ساعت پیشتر در ولایت غزنی یک ماشینی بمبگذاری شده ترکید و 6 افسر پلیس را کشت. طالبان مسئولیت حمله روز 22 می در غزنی را بر عهده گرفتند که در نتیجه آن 2 افسر پلیس جان دادند و 17 تن دیگر زخم برداشتند. روزهای 30 و 31 می هم به ترکش و خونریزی نبود. سال گذشته طالبان در عید رمضان سازش آتشبسی 3 روزه اعلان کردند و افغانها امیدوار بودند که شاید امسال هم آتشبس اعلان بشود. بینندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعاری که بانک ملی اعلان کرده است. عین زمان 1 دلار به 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 52 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی معین شده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه های نو و جالب ما در دوام روز تقدیم شما می شوند. ما را همراهی کنید.